बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की कदम लागु सिजदा पकड़ के दो पाई हुक्म करत है माशुक बीच आशिक के दिलिया माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ये हुक्म इलम दृढ़ किया रिहाज को मोहत तुक तुक महामती कहे साथ जी भया चर्चा का मखत अब तुम सुनिए चित्त दई लाल आए बेटीन तकत लाल आए बेटीन तकत। बोलो श्री लालदास जी महाराज की। आइए परमात्मा ना दिव्य चरणों में ध्यान लगावता पुनः आज पण चालीए पद्मावती पुरी धाम। पन्नाजी मां कि ज्या श्री विजयानंद बुद्ध स्करण का अवतार महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात जी ने जगाड़वा माटे पधार्या ने जेमनी अंतिम लीलाओ पद्मावती पुरी धाम में प्रगट थई छे। 11 वर्ष सुधी पद्मावती पुरी धाम में रह्या मार्फती ज्ञान परमधामनी अंतरंगनु ज्ञान जे संसार में जाहिर नहोतुं एने प्रगट कर्युं। खिलवत सागर श्रृंगार परिक्रमा छोटा क्यामतनामा ने बड़ा क्यामतनामा वाणी पद्मावती पुरी धाम में अवतरित बनी है। जे गादी सिंहासन पर बेसी वाणी अवतरित थती थी ए ज गादी ने बार बार प्रणाम करी श्रीजी महाराज की आज्ञा ने शिरोधारी करी महामती श्री लालदास जी महाराज महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज અને નિજાનંદ સ્વામી સદગુરુ ધરણી દેવચંદ્રજી મહારાજના સુપુત્ર બિહારીજી બંનેની નલિયા બંદર ખાતે મુલાકાત થઈ છે। એક બ્રહ્મ સૃષ્ટિના જગાડવા સર્વસ્વ કુરબાન કરે છે, એક પોતપોતાના મતથી सुंदर साथ साथ विरोधाभास वातावरण बनावे छे। श्री महाराज जाहिर कर्यु छे सारो कई सुखकार नहीं तू प्रगट भई महामत। कोई एक व्यक्ति कोई एक वर्ग माटे नहीं, हूँ तो समस्त संसार माटे आव्यो छुं। मारो कोई वेरी नहीं, कोई अति प्रिय नहीं। आज ये बात प्रसंग नी बात लई लालदास जी महाराज ना दिल में भाव छे, लीला ने कहेली छे। नाद अने बिंदु में भेद पड्यो छे ते प्रकरण ने लई
પોતાની રચિત રચના શ્રી વિતક ગ્રંથના પ્રકરણ 30 ની અંદર રજૂઆત કરે છે. ચાલો શ્રવણ કરીએ મહામતી શ્રી લાલદાસજી મહારાજની દિવ્ય ખંડવાણીમાં. देख मोर चर्चा सुनी भाई बिहार जी को दिल शकल ये तहकीक मसनंद मेरी लेगा ये बात बड़ी बुजुर्ग बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. देख नूर चर्चा रोशनी आप महान बुद्धिना सागर महामती स्वामी श्री लालदासजी महाराज નલિયા બંદરમાં બનેલી ઘટનાના પ્રત્યક્ષ દ્રષ્ટા છે અને વર્ણન લખે છે કે ધારાભાઈ નામના સુંદર સાતને પોતાની સમીપમાં રાખ્યા. રાધા અને રૂપાબાઈને પણ સાથે રાખ્યા છે. વાત જોઈને મનમાં શંકા જાગી છે અને શ્રી મહારાજ જ્યારે નલિયા બંદરમાં એવી દિવ્ય લીલાની પરમધામની બ્રજની રાસની એવી આહલાદક લીલાની ચર્ચા કરે છે તો પોતાની જાતને અનુભવ કરવા લાગ્યા બિહારીજી કે આમાંનું તો મને કાંઈ નથી આવડતું. સદગુરુની પૂર્ણ શક્તિ તો મહારાજની અંદર દેખાય છે. એટલે દિલની અંદર શંકા જાગી કે ચોક્કસ આ એક દિવસ મારી ગાદી છીનવી લેશે. એ તહકીક મસનંદ મેરી લેગા ये बात बड़ी बुजुर्ग. लालदासजी महाराज वितकમાં લખે છે કે બિહારીજીના ભાવ કેવા હતા. મનમાં શંકા જાગી. તહકીક મસનંદ, મસનંદ એટલે ગાદી. ધર્મની ગાદીના વારસદાર મહારાજ ઠાકુર બની જશે, લોકો એમને માનવા લાગશે, આવી મનમાં શંકા જાગી. શ્રી લાલદાસજી કે છે બાત બડી બુजुर्ग, આ બહુ શ્રેષ્ઠ વાત છે. फिर बैठे मसलहत करने जागा एकांत एक ठोर. अब क्या करना हमको चलो ढूंढ काढ़िए साथ और. आम नाद पुत्र तरीके स्वामी श्री प्राणनाथजी એટલે કે મહારાજ ઠાકુર અને બિંદુ પુત્ર તરીકે શ્રી બિહારીજી જે આજ નિજાનંદ સંપ્રદાયના ગાદીપતિ છે, બંને આજ મસલહત મંત્રણા કરવા માટે બેઠા છે. જાગા એકાંત એક ઠોર, એકાંતમાં જઈને ચર્ચા કરે છે અને શ્રીજી મહારાજે કહ્યું અબ ક્યાં કરના હમકો, હવે અમારે જિંદગીમાં બીજું કાંઈ સંસાર ભોગવવાની વાત છે નહીં. બિહારીજીને કહે છે ચલો તમે મારી સાથે, ચલો ઢૂંઢ કાઢીએ સાથ ઓર, બધી ભ્રમાત્માઓને જગાડી દેવાનું કામ કરીએ. તબ શ્રી બિહારીજીએ કહ્યા એ રાહ નહીં ઇસ્લામ જો આપન માયા કો છોડ કે कीजे विरक्त का काम. ત્યારે બિહારીજી બોલ્યા આમ ઘર છોડીને સ્થાન સ્થાન પર ભટકવાનું, ધર્મની વાતો લઈને ગામે ગામ જવાનું, આપણે તો સંસારમાં રહીને ભક્તિ કરવાની છે. જો આપણ માયા કો છોડ કે કીજે વિરક્ત કામ, સાધુ બાબા ફકડ ફરતા હોય એમ ફરાય, એ બધું કામ મારાથી ન બને. જોઈ कहलार देश में रह ना सको तुम तो करो चाकरी कच्छ में यह सुकन मानो हुक्म. બિહારીજી બોલ્યા કે તમે હાલાર દેશ એટલે જામનગરમાં ન રહી શકતા હો તો કચ્છની અંદર ક્યાંક નોકરી શોધી લો અને ગુરુ તરીકે આજ્ઞા આપું છું મારી વાત માની લો અને તમે ક્યાંક નોકરી ધંધા લઈને તમારું ઘર પરિવાર લઈને બેસી જાઓ. શ્રીજી મહારાજ બિહારીજીની વાતને સાંભળતા રહ્યા. तिल से ऐसे राजाओं को जब देवे प्रमोद हम सो सेवा तुम्हारी करे चले तुम्हारे हुक्म. तब श्री जी ए कहा मोको श्री मेव चंद्र जी दई निधन तिल से मेरे दिल में आई
वतन की जागृत बुद्ध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ત્યારે શ્રીજી બોલ્યા, મને સદગુરુ નિજાનંદ સ્વામી મારા દેવચંદ્રજી મને જે નિધ જે જ્ઞાન સંપત્તિ આપી છે પરમધામની, એ મળતા જ મારા દિલની અંદર એક જ ભાવ આવ્યો છે, આઈ વતન કી જાગૃત બુદ્ધ। હવે મને પરમધામનું પૂર્ણ જ્ઞાન થયું છે। એ જ્ઞાનથી હું સંસારની અંદર અનેક રાજા મહારાજાઓને જગાડીશ। જબ દેવે પ્રમોદ હું એમને ઉપદેશ આપીશ, તમે ખાલી મારી સાથે રહેજો। સો સેવા તુમ્હારી કરે ચલે તુમ્હારે હુકમ। મોટા મોટા રાજા મહારાજાઓ તમારા સેવક બનશે। अब तो हम माया को क्यों पकड़े नहीं, रब किए 14 तबक हम क्यों काम करे सो जाए। श्रीजी महाराजे કહ્યું, હવે અમે માયામાં પડવા નથી માંગતા। આ 14 લોકના સંસારને મેં ત્યાગ કરી દીધો છે, હવે સંસારનું કોઈ કામ નથી કરવું। શાકુંડલ સકુમાર की थी श्री देवचंद्र जी नजर, ये आवे अब साथ में लैल मिट होवे फजर। મહામતી શ્રી લાલદાસજી મહારાજા પ્રસંગનું વર્ણન કરતા લખાવે છે કે સદગુરુએ કહ્યું હતું, પહેલી મુલાકાતમાં જ કે બે આત્માઓ શાકુંડલ અને શાકુમાર, શાકુંડલ તરીકે મહારાજા છત્રસાલ અને સકુમાર તરીકે ઔરંગઝેબ। દેવચંદ્રજી કહ્યું કે પરમધામમાં બે ચહેરા હસતા દેખાય છે, નિશ્ચિત કોઈ રાજા મહારાજા હશે, એને તમારે જગાડવાના છે। વે આવે અબ સાથ મેં લૈલ મિટ હોવે ફજર। લૈલ એટલે રાત્રિ, હવે રાત્રિ મટીને ફજર થશે। આ જ્ઞાનતાની રાત્રિ પૂર્ણ થઈ, જાગૃતિનું જ્ઞાન પરમધામનું તારતમ જ્ઞાનનો સવાર પ્રગટ થશે। તાકે વાસ્તે આપન નીલ નિકસે બાહિર। શ્રીજી મહારાજે બિહારીજીને કહ્યું, એટલા માટે આપણે બંને જણા મળીને જ્યારે સાથે નીકળીએ, શ્રી દેવચંદ્રજી કા પ્રકાશ કરે સબ મેં જાહિર। નિજાનંદ સ્વામીએ જે બ્રહ્મ સૃષ્ટિને જગાડવાની વાત કરી છે, તારતમ્ય જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરીએ। यह जो इष्ट फिर के चले किया मूल बिना विस्तार, अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की खड़े सिर पर धनी निर्धार। શ્રીજી મહારાજ કહેવા લાગે, સંસારમાં જેટલા ધર્મ પંથ ઇષ્ટ ફિરકે ચાલે છે, એમની પાસે કોઈ શાસ્ત્ર પ્રમાણ મુદ્દા નથી। કિયા મૂળ બિના વિસ્તાર, મૂળ વગરના બધા ધર્મ સંપ્રદાયો ચાલે છે, અને આપણી પાસે તો પરમધામની અખંડ વસ્તુ છે, અને સાથે સાથે ખડે સિર પર ધની નિર્ધાર, આપણા ધામ ધની સિર પર બેઠા છે। સો વિસ્તાર ક્યો ન કરે જાકો મિલ હે હક, તો આવા જ્ઞાનનો વિસ્તાર કેમ ના કરો જેનું મૂળમાં શ્રીરાજજી છે। ચાહીએ લીલા પરવરે હોય બ્રહ્માંડ પર વિજરક, આપણી કોશિશ તો હોવી જોઈએ સુંદર સાતને જગાડવાની। ચાહીએ લીલા પરવરે, એટલે આ લીલાનો વિસ્તાર કરીએ તો 14 લોકમાં નિજાનંદ સંપ્રદાયની ધર્મ ધજા ફરકતી રહેશે, શ્રેષ્ઠ લીલા બનશે। और तुम दिल में कछु संकोच न राखो लगार, हम तुम्हें बैठावे अटारी पर तले हम रहे खबरदार। श्रीजी महाराजे કહ્યું, તમે કોઈ ચિંતા ના કરશો, સંકોચ જરી પણ ના કરો, હું તમને એવા ઉચ્ચ સ્થાન પર બેસાડીશ અને તમારા ચરણોમાં હું સેવક બની ખબરદાર હાજર રહીશ। ચર્ચા सबसे हम करे सबको देवे जवाब, जब श्री धाम के जोग हो सोई तावे लेने सवाब। श्रीजी महाराज के चर्चा હું કરીશ, બધાના ઉત્તર હું આપીશ, પછી જ્યારે ભક્ત સુંદર સાત પરમધામની ભક્તિને યોગ્ય બનશે ત્યારે હું તમારી પાસે સવાબ એટલે મંત્ર દીક્ષા લેવા તમારી પાસે મોકલીશ। તાકો પઠાઉ તુમ પે आवे करन दीदार, तुमको क्यों कर सेवही जाने धनी निर्धार। અને જે જાગશે બધી આત્માઓને તમારી પાસે, તો તાકો પઠાવું તુમ પે, પઠાવું એટલે મોકલું, આવે કરણ દીદાર, અને તમારા દર્શને આવશે।
तुमको यो करसे भी तमने एवी रीते सेवा तमारी करशे जान के धनी निर्धार प्राणनाथ जी महाराज के से तमने स्वयं राज्य मानी सुंदर साथ सेवा करशे। तब बिहारी जी कहा मेरा निकलना क्यों होय मेरे संग रंग बाई कही हे बड़ी बोझल सोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। त्यारे बिहारी जी उत्तर आप्यो કે જાગણીના કાર્યમાં તમારે જવું હોય તો જાઓ મારે નીકળવું શક્ય નથી અને મારી સાથે રંગબાઈ પણ આવ્યા છે। રંગબાઈ ધારાની પત્ની છે, બડી બોઝલ સોય, એ ગર્ભવતી છે એટલે એને લઈને ક્યાંય ફરવું શક્ય નથી। તિનકી મહતારી તિન સંગ और कुटुंब परिवार सो तो निकल ना सके मेरा क्यों चलना हो तुम्हार। तेरी माताजी पण साथे छे, कुटुंब परिवार छे એટલે આ બધાને મૂકીને હું નીકળી ન શકું। इस वास्ते मेरा चलना होय नहीं क्यों करे दोनों को जो होय करना सो आय जुड़े त्यही करे। એટલા માટે હું તો નવતનપુરીમાં રહીશ। ધણી જેને જગાડવા માંગતા છે અને મારી પાસે મોકલશે અને મંત્ર દીક્ષા આપીશ। इन भांत की रद बदल होत रहे निस दिन मास डेढ़ लग यहाँ रहे करे परियान मिल सैयन। आम दररोज श्रीजी महाराज ने बिहारी जी वच्चे 1.5 महीना सुधी चर्चा चाली। कोई और साथी साथ से किए दूर अरज हो तो रही तीन की सो न माना मजकूर। ધરાબાઈ સિવાય બીજા કોઈને પણ જો બિહારીજીએ ધર્મથી દૂર કર્યા હોય અને પ્રાણના જીવનની બધાની વિનંતી કરી પણ બિહારીજી કદી વાત માન્યા નહીં। સો ન માન્યા મજકૂર, એમના વાત કદી સ્વીકારી નહીં જેને દૂર કર્યા અને ધર્મમાં લીધા જ નહીં। રૂપાબાઈ ઉપર भाई बिहारी जी को सको ये सेवा में न आवही दिल में बैठी सक। કેટલાક દિવસથી રૂપાબાઈ સેવામાં આવતી નથી એટલે પ્રતિ બિહારીજીના મનમાં રોષ જાગ્યો અને કહેવા લાગ્યા આ મહારાજની માનવા વાળી છે, હું આવ્યો છું એટલે આવતી બંધ થઈ ગઈ છે। મનમાં શંકા બેઠી એમને પણ। શ્રીજી के दिल में ऐसी उपजी आए इत आवेश रहे राज का मेरा दिल क्यों न समझाए। आमना आवा विचारो जोईने श्रीजीना मनमा आ वात कायम उभरवा लागी कि बिहारीजीनी अंदर सद्गुरु धણીનો जोश दर्शन थवा जोईए। तो मारा मनने समझण નથી પડતી કેમ આવા વિચારો કરે છે। इत से देव के दिल में होय नहीं होय चली अंतराय पर बाहिर जाहिर ना हुई एक दूजे राखी छुपाई। आम श्रीजी महाराज અને બિહારીજી વચ્ચે ત્યારથી જ અંતર પડ્યું પણ બંને પોતપોતાની વાત છુપાવી કોઈ જાહેર કરતા નથી। શ્રીજીએ અપના ચિત્ત સમજાય કિયો ફેર અવગુણ ઉઠા સો ભાન કે ફેર સુધ કિયા દૂસરે ડેર। શ્રીજીના દિલમાં જે સંદેહ ઉભો થયો હતો પણ એમણે બિહારીજીના પ્રતિની ભાવના જે ઉત્પન્ન થઈ હતી એને પોતાનો અવગુણ સમજ્યો કે મારામાં આવી કેમ કટુતા આવી। એમણે આ ભાવને દૂર કરી દીધો। यहाँ से ती चल के आए मंडल बंदर तहाँ साथ सब आए मिले बाग में ले जागा उतार कर। मंडल बंदर में एक बगीचा में जग्या लीधी त्या सुंदर साथ में उतारो करो। गए बिहारी जी खंडालिए वहां बजाने किया शोर मोमिन एक ठोर गए इनो पहुंचाओ जोर। बिहारीजी नलियाथी खंबालिया तरफ गया पण एमना दिलनी अंदर एमना मननी अंदर ईर्षा माया અને કલિયુગની બુદ્ધિએ પ્રવેશ કર્યો છે। બ્રહ્મમુનિ જાગૃત થઈ એકત્ર થઈ રહ્યા છે, સુંદર સાથ એકત્ર થઈ રહ્યા છે। આ જોઈને કલિયુગ દજાલે એમના માર્ગની અંદર અનેક કષ્ટ મોકલવાનો મનમાં નિશ્ચય કર્યો। બિહારીજી એવા ષડયંત્ર કરવા લાગ્યા। तब एक शख्स ने
कहवा राजा आगे तुम्हारे गांव में श्री महाराज इत आए उतरेंगे। बिहारी जी एक शख्स ने मोकलो અને ખંભાળિયાના રાજાને કહ્યું ફલાણા દિવસે ફલાણા સમય પર તમારા ગામમાં તમારો જૂનો દુશ્મન મહારાજ ઠાકોર જે જામનગર રાજનો દીવાન હતો એ ઉતરવાનો। ખંભાળિયાનો રાજા દુશ્મની રાખતો હતો। वह रखता था दुश्मनी दिल में असल की, तीन चौकी बैठाई सब ठोरो કરી બડી હરામ ખોરી। મહારાજ ઠાકોરને પકડવા માટે ખંભાળિયાના રાજાએ બિહારીજીની આ ચાલ હતી સુંદર સાતને પરેશાન કરવાની। એમના દિલમાં કળિયુગ બેઠો હતો અને ચારે બાજુ ચોકી બેઠી છે। શ્રીજી મહારાજે પણ વિચાર કર્યો ખંભાળિયા તરફ જવાનો। सब साथ चढ़े नाव में रहे श्री जी आप अकेले, जब चढ़ने लगे नाव में चीख भरी तीन समय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। બધા જ સુંદર સાત બાયુરાજ મહારાણી સુરતના સાથીઓ આ બધાને નાવમાં બેસાડ્યા જવાનું હતું ખંભાળિયા તરફ। પણ શ્રીજી મહારાજ જેવા નાવમાં બેસવા ગયા ત્યાં જ એમને છીક આવી। તબ શ્રીજી પીછે હટે हम ना चढ़े इस धाम, सुकुन मोको ना भयो और राह चले निकाम। બધાને કહ્યું તમે નાવ લઈને પહોંચો, હું નાવમાં નહીં આવું, મને અપશુકન લાગે છે। जब यहाँ से नाव चली लगा वायु जोर, खंभालिए आई पहुंचे किया गजाले बड़ा शोर। અને આ બાજુ આ નાવ તેજ કુંવર બાજીરાજ મહારાણીની સુરતના સાથીઓની સાથે ખંભાળિયામાં પહોંચી તો ત્યાં दुष्ट राजाए गजाल જેવી પ્રવૃત્તિ કરી અને ખુદ તોફાન મચાવી। साथ सब पकड़े गए उतमा ही राजद्वार, सबने पकड़ीने जेल में पूरवामा आवे, राजदार में लई गया। साथ सूरत का सब था सो हुआ खबरदार। સુરતના સાથીઓ ખબરદાર હતા પોતાની બહેન રૂપે તેજ કુંવરની રક્ષા કરવા માટે। बहुत जापता तीन किया चला न कछु लगार, खलास किए दूसरे दिन हुए तरफ धनी निर्धार। एक દિવસ સુધી પૂછપરછ તપાસ કરી પણ મહારાજ ઠાકોર મળ્યા નહીં। બીજે દિવસ આ બધાને મુક્ત કર્યા। હું ધની નિર્ધાર આ બધાની રક્ષા મારા રાજજી શ્રી ધામ ગણીએ કરી। શ્રી મહામતી કહે સાથજી ये ललिए की बितक अब सूरत की कहो जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। મહામતી શ્રી લાલદાસજી મહારાજ સુંદર સાજી ને સમજાવતા કે છે નલિયા બંદરની વૃતાંત તમને સંભળાવ્યું। હવે શ્રીજી મહારાજની મુલાકાત સુરતમાં થશે। अब सूरत की कहो जो आज्ञा है हक, राज्य महाराज जेवी आज्ञा करशे एवी वाणी हूँ तमने संभळावीश। आम कही लालदासजी महाराजे प्रकरण 30 ने पूर्ण कर्યું। 33 ચોપાઈ છે, કુલ ચોપાઈ 1350 પૂર્ણ થાય છે। નમો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી